तो साध संगत जी शहीदां दे पवित्र इतिहास नूं आप सरवण कर रहे हो। मैं चमकौर दी गढ़ी दी बात कर रहा सां। शरीर करके भावें इत्थे बैठे असीं सतगुरु दे ज्योति जोत समाउण अस्थान ते संगत कर रहे हां। मन करके आओ चमकौर साहिब दी धरती ते चलीए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज कच्ची गढ़ी दी मोर्चाबंदी हजूर ने करवा दी है। साध संगत जी देश दी वंड तो बाद गुरुद्वारा साहिब तामीर होया है। पहला वो कच्ची गढ़ी मौजूद सीगी, भावें कि अज गुरुद्वारे साहिब नूं बाहरों निक्की इटां दी कंध करके ते एक किले दा एक स्वरूप जिहड़ा दिख जिहड़ी आ वो देण दी कोशिश कीती जा रही है। किड्डा चंगा हुंदा जे उस कच्ची गढ़ी नूं साਂਭ के रखिया हुंदा। अज संसार दे लोग तकदे कि मर्द अगमड़े सतगुरु जी ने किवें इस छोटे जे किले विचों कच्ची गढ़ी विचों 10 लाख दा मुकाबला 40 ਸਿੰਘਾਂ नाल कीता सीगा। हजूर ने जदों मोर्चाबंदी सारी करवा दी, थां पर थां सब दे पहरे लग गए। कुछ निगरान सिंह ने जिवें भाई दया सिंह जी, भाई आलम सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, ये साध संगत जी निगरानी करते हैं। ते वो ख्यालात अल्लाह यार खां योगी ने कहे जो आपने कल थोड़ा शेष सरवण किया कि कुछ पहरा देण लगे। ते जदों महाराज जी दे आराम वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ने बस्तर वसाए हुए है, ਸਿੰਘਾਂ दा मान रखण वास्ते सतगुरु पातशाह जी महाराज उन्हां विशे बस्तरां ते बैठ गए है। ते जदों सतगुरु जी वल तकिया है तो महाराज सच्चे पातशाह जब देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु है मुँह से निकलता है, तू ही तू मुँह से निकलता। सच्चे पातशाह परमेश्वर दे शुकराने विच आप दा सीस झुकाई बैठे है। सिंह प्यार नाल सतगुरु जी दे चुगिरदे आ करके बैठ गए है। हजूर दी ताबिया बैठिया होया रहराज साहिब जी दा पाठ प्रारंभ होया। सब ने एक रस हो करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पवित्र रसना तो रहराज साहिब का पाठ सुनिया। अरदास हुई है, सब ने अरदास दे अंदर हाजरी भरी है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर अपने श्री मुख तो बचन किया, खालसा जी तुसी डाढे चिरां तो अनींदरे हो, अज तुसी आराम करो असी पहरा देंगे। सच्चे पातशाह दे अगे हथ जोड़े भाई दया सिंह साहब कहते महाराज कृपा करो, महाराज आप आराम कर लो, असी पहरे ते खड़दे हां। सतगुरु जी कहते नहीं साडी आग्या है, अज तुसी आराम करो असी पहरा देंगे। प्यार दी बात सी। सच्चे पातशाह जी दी आग्या मन करके ना चाहुंदिया होया मी सिंह ते समय आराम करन लगे। ते अल्लाह यार खां जोगी ने वो सतरां लिखियां ने। साध संगत जी इन्ने प्यार नाल चमकौर साहिब दा शहीदी साका हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने लिखिया है। सरहंद दा साका लिखिया है। कहंदे है कि मुसलमानां ने लाहौर दे रहण वाले सी ये हकीम अल्लाह यार खां जोगी, इन्हां नूं शेक दिता सी इस्लाम मत विचों कि तू मुसलमान नहीं है, तू काफर है। गुरु गोबिंद सिंह साहब की इन्नी सिफत तां लिखी है। ते अल्लाह यार खां जोगी नूं कहंदे ईद वाला दिन सी ते मुसलमान मनाउण वास्ते आए। जदों मनाउण वास्ते आए कहंदे अल्लाह यारिया अज ईद दा दिन वै, आ तैनूं मसीत लै चलीए ते तू कह दे कि मैथों भुल होई है ते मैं इस्लाम विच दोबारा आउणा चाहुंदा, असीं अज फिर तैनूं इस्लाम विच लै आवांगे। ते अल्लाह यार खां जोगी ने उन्हां आए हुए काजियां नूं मुफ्तियां नूं कहा
कि तुसी जिस शरा विच बजे हुए हो मैं उस शरा तो आज़ाद हो चुका है। जो तुसी चाहुंदे हो, जो तुसी सोचदे हो, मैं नहीं करांगा। मैनू ये पक्का विश्वास है कि जिस दिन मेरा शरीर शांत होया मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद विच जावांगा। एक मुसलमान हो करके इन्नी निष्ठा, इन्नी शरधा, उस रात दा साध संगत जी जिहड़ा है नज़ारा अल्लाह यार खां जोगी अपनियां कवितां विच लिखदे है। डेढ़ घड़ी बीती जब जिक्र खुदा में खैमे से निकल आए, सरकार हवा में कदमों से टहलते थे, दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज डेढ़ घड़ी जदों रात बतीत हो गई, परमेश्वर दे प्यार विच भिजे हुए सतगुरु जी जदों दुछत्ते मुकान तो सतगुरु जी चमकौर साहब दे गढ़ी दे वेड़े विच आ गए है। खैमे से निकल आए, सरकार हवा में कदमों से टहलते थे। महाराज दबे पांव हौली हौली सतगुरु जी टहल रहे हैं, सिंह आराम कर रहे हैं। दिल था दुआ में। सच्चे पातशाह जी महाराज दा दिल वाहिगुरु दे अगे अरदास विच जुड़िया होया है ते अपने मुख तो ये कह रहे हैं, बोले ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रजा में। मैं तेरी रजा दे अंदर खुश हाँ। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जानते हैं दिन चढ़दे नूं इस नीले आसमान ने की तकना है। चमकौर साहब की धरती ते साहबजादियां दा खून डुलना है, सतगुरु पातशाह जी महाराज जानते हैं। इस करके शब्द कहे है कि कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। सच्चे पातशाह जी जो अपने साहबजादियां बाबत कहते अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, ये बच्चे तेरे हैं मौला, अब भी तेरे हैं, तेरे थे और तेरे ही रहेंगे। ये वाक सतगुरु तो बिना कौन कह सकता है। असी मोह विच अरदासां करके दातां लैंदे तां हां, फिर उन्हां ते साडी मेहर हुंदी है। सतगुरु जी कहंदे है ये वाहिगुरु ये दात पहलां भी तेरी सी, हुण भी तेरी है, अगे तो भी तेरी ही रहेगी। ये खजाना मैं आप दे महाराज सच्चे पातशाह ये दौलत आप दे खजाने विच अदा कर देनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज इउं पहरा दे रहे सीगे ते अल्लाह यार खां जोगी होर लिखदा है, जदों सच्चे पातशाह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कोल आए है, सत संगत जी कहते है कि सराणे वाले पासे जदों महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सराणिਆਂ ਨੂੰ सिरां ਨੂੰ ठीक कर रहे है, कईयां दिनां तो अनींदरे ते अल्लाह यार खां जी लिखते है, चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे। कदे महाराज गले ते हथ धर के सतगुरु जी उस गले नूं चुमदे आ, खालसा धन है तेरी है गर्दन, कल धर्म वास्ते कट जावेगी। सच्चे पातशाह जी महाराज मस्तक नूं चुमदे आ सच्चे पातशाह जी कि धन है खालसा तेरा है मस्तक जो धर्म वास्ते कल नूं कुर्बान होवेगा। कहंदे है चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जो पदांती आए तो चरण चूमने बैठे। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिन्ना आप दे सिखां नाल प्यार कीता है, किसे पीर पैगंबर ने अपनी उम्मत नूं इन्ना प्यार नहीं दिता। अल्लाह यार खां कहंदा है कि जे महाराज मस्तक चुम रहे सी, गले चुम रहे सी, जो पदांती आए जे पैरां वाले पासे आए तो चरण चूमने बैठे। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ हथ लाउंदे होए कहंदे ने खालसा धन है तेरे चरण, कल नूं छालां भरदियां होयां ते धर्म वास्ते कुर्बान हो जाना। सच्चे पातशाह जी नूं इउं करदियां होयां वेख भाई दया सिंह जी हथ जोड़ के कहंदे हजूर आप ये लोड़ा ना मारो। सतगुरु पातशाह जी महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जागियां होयां सुचेत होए, अमृत वेले दा पख जाण करके
ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੁਗਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਅਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੋਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਆਭਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਰਨ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਜੁਦੇ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਢੋਲ ਤੇ ਪਟੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਉੱਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਦ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਾਇਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਟੇ ਨਫੀਰੀਆਂ, ਢੋਲ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਛਟਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਟਾ ਉੱਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਬ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛਾ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਖੇਰੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੱਪਰਾ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਝਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਨਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂੰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਿਆ, 10,000 ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਐ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐ,
एक तीर 10,000 सिपाही नूं पाड़ नहीं सकदा। साध संगत जी, जिहड़ा गुरुदेव अपने कर कमलां नाल धनख चलाउंदे सन, सच्चे पातशाह जी महाराज दा ओह धनख 9 टंकां दा सीगा। एक टंक विच 25 किलो हुंदे ऐ ते जे 50 ਜਾਂ 60 ਪਾਉਂਡ ਦੇ कमान दे विचों तीर चलाया जावे, लोहे दी मोटी चादर नूं पाड़न दी ओह क्षमता रखदा है। रेत दे बोरे भर के रख दिओ, गोली नहीं पार हुंदी। 60 पाउंड दे कमान चों चलाया होया तीर उन्हां दे आर पार लंघ जांदा है। इन्ने प्रैशर दे नाल जदों तीर चलदा है ते केवल 60 पाउंड दे कमान विचों छुट्टिया होया तीर लोहे दी चादर नहीं रोक पाउंदी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दा जिहड़ा धनख सी वो साध संगत जी तकरीबन 225 किलो दे जिहड़ा उहदी तंदी दी खिच बनदी है, जे पाउंडां च हिसाब लाइए 450-500 पाउंड बन जांदा है। ते जे इन्ने प्रैशर दे नाल तीर चले, की संजोग बख्तरा सतगुरु जी दा पाड़दा होया तीर जिहड़ा सी 10,000 दे विच दी लंघिया। दूसरा तीर जदों गुरुदेव ने छड्डिया फिर इसे तरह ही 10,000 दे विच दी लंघिया। जदों इउं सैना बेशुमार मारी गई ते तिस समय ख्वाजा मरदूद वजीद खान ठिठंबर गए। अंदरों तीर ते गोलियां मींह वांग वरे। हुण गढ़ी विच बैठे सिंह लड़दे आ, एक उच्चे थां ते है। कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि पहले हमले दे नाल ही चमकौर साहब दी गढ़ी दे दुआले इंनियां तुरकां दीयां लोथां डिग्गियां, इउं लगदा सी जिवें लोथां दा एक होर ही किला महाराज ने सिरज दिता होवे। ढेर लग गए लोथां दे, बेशुमार सत्थर विछ गए। मजबूर हो गए सैनापति पिछे हटण वास्ते, गढ़ी दा नेड़ा ना कर पाए। पहले हमले च ਸਿੰਘਾਂ ने दंद खट्टे कर दिते। जदों ऐसी मार वजी ते पिछे हो करके फिर इन्हां ने मोर्चाबंदी की। फैसला कुन युद्ध करन वास्ते ये 10-10 हज़ार सिपाही जिहड़े सी मैदाने जंग विच कढण लगे। जदों ये फैसला कुन युद्ध करन वास्ते इन्हां ने पिछे हो करके मोर्चाबंदी कर लई, इधर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने 10-10 हज़ार के मुकाबले दे उत्ते अपने 5-5 जथे बन दिते सच्चे पातशाह जी ने। ते साध संगत जी, चमकौर साहब की वह कच्ची गढ़ी का दरवाजा जदों खुलदा, पहले जथे की अगवाही भाई मोहकम सिंह जी ने की। 5 सिंह जिहड़े सी भाई मोहकम सिंह जी की अगवाही थले इस चमकौर साहब के मैदाने जंग के अंदर नितरे। बेशुमार तुरकां दे आहू लाउंदे होए वीर गति नूं प्राप्त होए। फिर दूसरा 5 का जथा निकलिया। इवें ही अपने हत्थां विच जिहड़े शस्त्र चलाउण दी विद्या सिੱਖੀ होई सी, पलत्थे दे इहो जे हत्थ विखाए कि वैरियां दे दंद खट्टे कर दिते। जिहड़े कोई सियाणे सैनापति सन तुरकां दे अंदर, जिन्हां ने अगे बहुत सारियां जंगां लड़ियां सीगियां, क्योंकि ये नरंगे दी उस समय दी सैना एशिया दे विचों सब तो वड्डी सैना मन्नी जांदी सी। 10,000 तोपां हुंदियां सी इस दी सैना दे अंदर, जो इहने सारा ही साजो समान जिहड़ा जंग दा हजूर दे उत्ते चढ़ा दिता सीगा। तो ऐसी जिहड़ी फौज एडी वड्डी ताकत वाली मन्नी जांदी, उस दे सैनापति जिहड़े बड़े सूझ-बूझ नाल लड़ना जाणदे सी, जदों उन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज दे निकले हुए 5-5 सिंह जिहड़े जथे दे रूप विच आए ते जिवें लड़दे हुए शहीद होए, वेख करके अपने मूँह विच उंगलां पा करके कहिंदे ऐ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने इहो जिहा किहड़ा फौलादी कलाम पढ़ के जल दे उत्ते इन्हां नूं इह फौलाद दी आबे हयात पिला दित्ती है कि इन्हां दे शरीर तां लोहे वर्गे हो चुके है। इहो जे कदे असीं लड़दे हुए सिपाही मैदाने जंग विच नहीं वेखे। ये साध संगत जी, जिहदे कोल धर्म होवे ना, धर्म दी धरोहर लै करके जिहड़ा मैदाने जंग विच कुददा है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਉਹ नहीं हो सकता ਜਿਹੜਾ बेईमान होवे, ਜਿਹੜਾ इखलाक तो डिग्गिया होवे, अधर्मी होवे, ਉਹਦਾ मुकाबला नहीं कर सकता। जदों
ਦੋ ਜਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਓ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਭੂਏ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਗੜੀ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਰੰਗਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਆਓ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜ ਦਈਦਾ। ਵਲ ਖਾਂ ਕੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਦੂਦ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਕਾਇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੀ ਕਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਦੋ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ
20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 5 ਮੁਕਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਮੁਕਤੇ ਸਾਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੀਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੇਰਵਾ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਘੜਤ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਥੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦੀ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 20 ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 4 ਜਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਜੇਠੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
उम्र 17 साल 7 महीने ते 15 दिन की जिंदगानी गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज के सामने आ करके दोवें हाथ जोड़ के बाबा अजीत सिंह साहब ने फतेह बुलाई है। चेहरे ते नूर दगदा है, शीश ते कलगी झूल रही है। बली दी हिक ते चढ़िया होया संजोग बख्तर, तीरां दा भरिया होया पत्था मोढियां ते पहिनिया होया है, मोढे ते कमान पैनी हुई है। अणख ते गैरत दी तस्वीर बाबा जी दा शरीर खिंच रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे जेठे साहबजादे जानो कि सूरमताई दी जींदी जादगी एक साध संगत जी तस्वीर हन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज दे सामने आके जदों अदब नाल शीश झुका के फतेह बुलाई है, गुरदेव ने पूछा, आओ अजीत सिंह किवें आए हो? सच्चे पातशाह किरपा करके महाराज मैनू रण तत्ते विच जाण दी आग्या बख्शो। गुरदेव ने वीर आसन छड्डिया ते उठ के खलो के अपने कंठ ला लिया। सच्चे पातशाह जी ने महाराज कहंदे, पुत्र अजीत सिंह तां छतरी पुणे दे धर्म नूं पालिया है। सतगुरु पातशाह जी महाराज उस समय वाक कहे सी, बेटा अजीत सिंह जदों पिता जी शहीद होए सी, संसार दे लोग कहंदे सन गुरु गोबिंद सिंह साहिब शहीद पिता दा पुत्र है, जाओ बेटा धर्म वास्ते वीर गति नूं प्राप्त होवोगे। संसार दे लोग कहणगे गुरु गोबिंद सिंह शहीद पुत्रां दा पिता है। सच्चे पातशाह जी महाराज उस समय वाक कह रहे सी, बेटा अजीत सिंह असी तकांगे जिहड़ी शस्त्र विद्या तैनूं सिखाई है वो किवें दी तूं सिख के कमाई है। सतगुरु पातशाह जदों कोई आनंदपुर साहब दे अंदर मुहिम हुंदी, बाबा अजीत सिंह साहब जी नूं कमांड जे सौंप दे ते पिछे भाई उदय सिंह साहब जी नूं कह दिया करदे कि साडे साहबजादे दा जिहड़ा तेज तरार सुभाਅ होण करके इसने मुगल फौज विच अगे लंघ जाना, इस नूं पिछे हटा के लियाउणा। महाराज क्यों सांभ सांभ के रखदे सी? क्योंकि सच्चे पातशाह ने इस चमकौर दी गढ़ी विच बाबा अजीत सिंह साहब नूं वारना सी कौम उत्तों। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे, बेटा अजीत सिंह जे सच पुछे तां तैनूं इसे दिन वास्ते पालिया। अज इहो जिहा पुरुषार्थ कर कि तेरी शहादत नूं वेख करके कौमां गुलामी दीयां जंजीरां तोड़ के आजाद हो जाया करनगियां। तेरी इहो जी कमाई होवे, इहो जी घालना घाल दे कि मुर्दियां दे अंदर भी जान पै जावे तेरी शहादत नूं वेख करके। ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज आप दे जेठे पुत्र नूं वाक कह रहे सी ते बाबा अजीत सिंह साहब जी ने जो वाक कहे है, ਗਿਆਨੀ सोहण सिंह जी सीतल ने अपनी कविता विच उन्हां नूं अंकित कीता। मैनूं देओ आग्या सतगुरू रण अंदर जावां, मैं तनखों छड्डां अगन बाण अग झल्ली लावां, जो उठियां आण हजूर ते ओ भन्ना बावां, मैं पालांगा लज नाम दी ना जितया जावां। हे पिता जी आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखिया, मैं अपने नाम दी लाज पालांगा। जदों भंगाणी दा युद्ध हजूर ने फतेह कीता सी, उदों बाबा अजीत सिंह साहब दा जन्म होया सी। धन माता सुंदर कौर जी जिन्हां ने इहो जे सूरबीर योधे नूं आप दी कुख तो जन्म दिता। बाबा अजीत सिंह साहिब जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज तो आग्या लई है, 8 सिंह बाबा जी दी ताबिया तुरे है, जिन्हां विच 5 प्यारिਆਂ विचों भाई हिम्मत सिंह साहब जी भी आप नाल नितरे है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਜਗਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਧਵਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗਜਗਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ पवित्र शस्त्र जिन्हों अष्टभुजी कहते हैं, तख्त साहब के उत्ते आप दर्शन करते हो। जदों अरदास हुंदी है सिंह साहब जी उस शस्त्र नूं खड़ा करते हैं। साध संगत जी ये अष्टभुजी शस्त्र जिहड़ा ध्वज वजों निशान वजों बाबा अजीत सिंह साहब जी जदों कच्ची गढ़ी का दरवाजा खुलिया, 8 सिंह जकारे छड्डदे होए जदों रण तत्ते विच कुदे है। कविराज ने लिखिया जिवें वड्डा मगरमच्छ समुंदर नूं हिला दिंदा है, मैं सैना विच हलचल मची बाबा अजीत सिंह साहब दे मैदाने जंग विच नितरन नाल। मुगल फौज विच ऐ जा वड़े जिवें केरी शेर भेडां दे झुंड विच जा वड़दा है। जिधर नूं बाबा अजीत सिंह साहब ने मूँह सीधा कीता है, सफे मातम विछ गई। लोथां ऐ उछालियां जिवें
ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਠਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਤੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ख्वाजा मरदूद पूछता है, गुरु गोबिंद सिंह साहब आप उतर आए हैं मैदान जंग में। वजीद खान ने दूरबीन नाल तक के कहा, जानदा सी, कहंदा गुरुदेव दा वड्डा साहिबजादा है, आप गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं आए अजे मैदान जंग दे अंदर। कहंदा बड़ा तीरां दा धनी है, बड़ा तलवारबाज है, वेखियो जिउंदा मैदान जंग विचों वापस ना जावे। ते इस समय सेनापतियां ने हुक्म कीता कि कोई तीर ना चलावे, कोई गोली ना चलावे, गुरुदेव दे साहिबजादे नूं जिउंदा पकड़िया जावे। क्योंकि ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਫਿਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਮ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਪਕੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਫੜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਫਲੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਰਛੇ ਨੂੰ, ਬਰਛੇ ਦੀ ਕੰਢੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬਰਛਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਐ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਫੱਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੰਨਣੀ ਕਰ ਗਏ ਐ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਐ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 500 ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 500 ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਐ, ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐ,
ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਟਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਲਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ